Question number 3. If statements P, Q are true and R and S are false, P and Q are true, R and S are false, determine the truth value of number 1. Not P and bracket Q or not R. For this, not P true आहे, not P not T and Q ची व्हॅल्यू T or R ची व्हॅल्यू F. not T चा F असतो and T चा T as it is, not F चा T असतो. पहिल्यांदा ब्रॅकेट मधलं सॉल्व करायचं. T or T T असतो. F and T is equal to F. याप्रमाणे दिलेल्या स्टेटमेंटची ट्रूथ व्हॅल्यू F आहे. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट ब्रॅकेट P and not R, bracket complete, and bracket not Q or S is equal to. आपल्याला माहिती आहे P ट्रू आहे and तसंच not तसंच R F आहे. मधला and as it is, त्याच्यानंतर not Q ट्रू आहे तो not लिहिलेला आहे or F F आहे. पहिल्याचा T and not F चा T असतो तो T केलेला आहे. त्याच्यानंतर and तसाच not T चा F असतो तो तसाच आणि or F. पहिलं T and T आपल्याला माहिती आहे फ्रॉम टेबल T and T असतो, F or F असतो. त्याच्यानंतर T and F is equal to F. Similarly, question number 3. Bracket not P implies Q, bracket complete, double implies bracket R and S identical with. बाहेर not as it is, P ची व्हॅल्यू टाकली T, Q ची व्हॅल्यू टाकली T. डबल implies as it is, R ची व्हॅल्यू F and as it is S ची व्हॅल्यू F equal to not as it is. T implies T असतो म्हणजे not T झाला. F and F असतो तो F तसाच ठेवला. not T म्हणजे F डबल implies F equal to T येतो. सिमिलरली फायनल आन्सर त्याचं T आलं. सिमिलरली फोर्थ वन, bracket not P implies Q and R double implies S identical with equal to. आता आपण P ट्रू मानलेला आहे. not T implies Q पण T आहे and R ची व्हॅल्यू F टाकली, S ची व्हॅल्यू F टाकली. not T जो असतो तो F होतो, implies T as it is and F डबल implies F T असतो. F implies T येतो आणि T and T फायनल आन्सर T येतो. Hence truth value of this statement is T. Question number 4. Write the negation of the following. Negation लिहिताना not नसेल तर not वापरायचा, not असेल तर not काढून टाकायचा. इक्वल टू असेल तर नॉट इक्वल टू करायचं, नॉट इक्वल टू असेल तर इक्वल टू करायचं. नंबर 1, प्राइसेस इन्क्रीजेस, त्याचं निगेशन होतं प्राइसेस डज नॉट इन्क्रीज. 0 फॅक्टोरियल नॉट इक्वल टू 1, त्याचं निगेशन होतं 0 फॅक्टोरियल इक्वल टू 1. थर्ड वन, 5 + 4 = 9 आहे.
5 + 4 = 9 चं निगेशन होतं. 5 + 4 is not equal to 9. Similarly, question number 5. Write the negation of the following. Number 1. Tirupati is in Andhra Pradesh. त्याचं निगेशन. Tirupati is not in Andhra Pradesh. Number 2. 3 is not a root of equation x² + 3x - 18 = 0. त्याचं निगेशन फक्त नॉट काढून टाकायचं. 3 is a root of the equation x² + 3x - 18 = 0. Third one, root 2 is a rational number. त्याचं निगेशन √2 is not rational number. Number 4, polygon ABCD is a pentagon. तिथं नॉट नाही त्यामुळे फक्त नॉट टाकायचं. Polygon ABCD is a not pentagon. Number 5, 7 + 3 > 5. त्याला फक्त नॉट ग्रेटर दॅन करायचं, रेश मारायची. अशा प्रकारे निगेशन हे आपण पाहिलेलं आहे. क्वेश्चन नंबर 4. इफ स्टेटमेंट्स PQR logical equivalent. Contradiction, tautology, contingency. Definition आपण बुक्स मध्ये दिलेल्या आहेत. Number 1, tautology. A statement pattern whose truth value is true for all possible combinations of truth values of its prime components is called tautology. We denote tautology by T. Statement pattern P or not P is tautology. P or not P चा ट्रूथ टेबल तयार करायचा. त्याच्या शेवटच्या कॉलम मध्ये सगळे T येतात, त्याला आपण tautology म्हणतो. त्याच्यानंतर कॉन्ट्राडिक्शन. A statement pattern whose truth value is false for all possible combinations of truth values of its prime components is called contradiction. We denote contradiction by C, small c. Statement pattern, for example, P and not P is a contradiction. Third one, contingency. A statement pattern which is neither a tautology nor a contradiction is called a contingency. For example, P and Q is contingency. P and Q शेवटच्या टेबलमध्ये काही ठिकाणी F येतं, काही ठिकाणी T येतं, म्हणून ते कॉन्टिजेन्सी असतं. थोडक्यात टॉटॉलॉजी म्हणजे शेवटच्या कॉलममध्ये सगळे T आले तर त्याला टॉटॉलॉजी म्हणायचं, ते स्मॉल t न दाखवायचं. कॉन्ट्रडिक्शन म्हणजे शेवटच्या कॉलममध्ये सगळीकडे F आलं तर त्याला
कॉन्ट्राडिक्शन म्हणायचं. आणि मिक्स आलं टी एफ कसंही, किंवा काही ठिकाणी टी आलं, काही ठिकाणी एफ आलं. एक जरी एफ आलं आणि सगळे टी आलं, किंवा सगळे एफ आलं आणि एक टी आलं, तर ते कॉन्टिजन्सी असतं. कन्स्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग पॅटर्न. नंबर 1, P implies ब्रॅकेट Q implies P. त्याचा टेबल आपण P implies P आणि Q ह्याच्यात दिलेला आहे. P आणि Q जर दिलेलं असेल तर आपण P ठरल्याप्रमाणे डबल टी डबल एफ, Q टी एफ. आपल्याला माहिती आहे Q implies P. Q implies P म्हणजे implies असेल तर टी एफ असेल तर एफ असतं, पण इथं पहिल्यांदा आपल्याला Q implies P फाइंड करायचे. मग Q implies P फाइंड करताना Q कडे लक्ष द्यायचं. मग Q कडे T पहिल्यांदा कुठं आहे? तिसऱ्या ठिकाणी T आहे, आणि त्याचं एफ टी एफ, त्याचं टी एफ आलेलं आहे, बाकीच्या ठिकाणी T आलेला आहे. आणि मग हे कुणाचे इम्प्लाइज घ्यायचे? P implies ब्रॅकेटमध्ये Q implies P. मग तोच पॅटर्न, टी एफ असेल तर एफ, P T आहे, Q implies P T आहे, त्याचा रिझल्टंट T आला. सिमिलरली P T आहे, Q implies P T आहे, त्याचा रिझल्टंट T आला. F implies F, त्याचा रिझल्टंट T आला. F implies F, त्याचा रिझल्टंट T आलेला आहे. आणि शेवटी F implies T, त्याचा रिझल्टंट T आला आहे. शेवटच्या कॉलममध्ये सगळे T आलेले आहेत, त्यामुळं त्या स्टेटमेंट पॅटर्नला टॉटॉलॉजी म्हणतात. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चनमध्ये दोन ठिकाणी एफ आले आणि दोन ठिकाणी टी आले, म्हणून त्याला कॉन्टिजन्सी म्हणतात. तिसऱ्या क्वेश्चनमध्ये पण शेवटच्या कॉलममध्ये 3 ठिकाणी टी आणि एफ आलेला आहे, त्याला कॉन्टिजन्सी म्हणतात. आणि चौथा ट्रूथ टेबलमध्ये त्याला आपण कॉन्टिजन्सी म्हणतात. आणि अशा प्रकारे पहिले 5 एक्झाम्पल आपण पाहिलेले आहेत. आता क्वेश्चन नंबर 2, युजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव्ह द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. हा क्वेश्चन सिंपल आहे. प्रूव्ह द लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स. पहिलं नंबर 1, पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये P and Q इक्वल टू दिलंय त्यांनी, इक्वॅलंट टू प्रूव्ह दॅट. निगेशन ब्रॅकेटमध्ये P implies not Q. मग सोल्युशन आपण पहिल्यांदा PQ दिलंय, त्यामुळे PQ पहिल्या कॉलममध्ये, तिथं नॉट Q आलंय त्यामुळे नॉट Q एक तयार केलं. मग P आपलं ठरलंय डबल टी डबल एफ, Q टी एफ. थर्ड कॉलममध्ये नॉट Q मध्ये Qचा नॉट घ्यायचा आपला, मग पहिल्यांदा टी एफ आहे तर एफ टी होतं. फोर्थ वन आपल्याला पाहिजे P and Q. अँड मध्ये आपल्याला माहिती आहे डबल टी असेल तर टीच असतं, बाकीच्या ठिकाणी एफ असतं. मग पहिल्यांदा टी येतं चौथ्या कॉलममध्ये आणि 3 ठिकाणी एफ येतं. सिमिलरली 5व्या कॉलममध्ये आपल्याला फाइंड करायचे P implies not Q. P implies not Q, implies मध्ये टी एफ असेल तर एफ, पहिल्या ठिकाणी एफ आहे, बाकीच्या ठिकाणी टी आलेला आहे. आणि त्याचं निगेशन जर आपण घेतलं तर एफचा निगेशन टी 6व्या कॉलममध्ये, 5व्या आणि 6व्या कॉलमवर, आणि टीचा निगेशन एफ, टीचा निगेशन एफ, टीचा निगेशन एफ. आणि मग कॉलम नंबर 4 आणि 6, कॉलम 4 and 6 आर आयडेंटिकल, therefore P and Q is equivalent to not bracket P implies not Q. Similarly, question number 2, second question मधला सेकंड, P double implies Q equivalent to first bracket P and Q, or second bracket not P and not Q. टेबल तयार करताना PQ आहे, इथं R नाहीच आहे,
त्यामुळं फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, सेवन्थ कॉलम आणि एट कॉलम हे कसे केले ते अगोदर पाहू. आता पी क्यू आहे म्हणलं, पी क्यू घेतलं, तिथं नॉट क्यू पण आहे, नॉट पी पण आहे, त्यामुळे त्याचा नॉट घेऊन ठेवायचा. पीचा नॉट आपल्याला माहिती आहे, टीचा एफ होतो, एफचा टी होतो. मग थर्ड कॉलममध्ये नॉट पी घेतला आहे, पीचा नॉट पी म्हणजे डबल एफ डबल टी आणि क्यूचा नॉट म्हणजे एफ टी एफ टी. फिफ्थ कॉलममध्ये आपल्याला डबल इम्प्लाइज पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे पहिला स्टँडर्ड टेबल डबल इम्प्लाइजचा डबल टी असेल तर टी, डबल एफ असेल तर टी, म्हणून पहिल्यांदा टी आलेला आहे आणि शेवटी टी आलेला आहे. पाचवा कॉलम असा. सहावा कॉलम आपल्याला काय पाहिजे, पी अँड क्यू पाहिजे. मग ते पी अँड क्यू घेतलं आणि पुन्हा नॉट पी अँड नॉट क्यू पाहिजे. मग ते सहावा आणि सातवा कॉलम त्या स्टँडर्ड टेबलवरून पी अँड क्यू आपल्याला माहिती आहे, डबल टी असेल तर टी असतं, अदरवाईज एफ. तसंच नॉट पी अँड नॉट क्यूमध्ये पण डबल अँड म्हणलं की डबल टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ ते आलेलं आहे. आणि मग त्याचा ऑर घेतला आहे. ऑर घेतल्यानंतर टी सहाव्या आणि सातव्या कॉलमचा ऑर घेतला तर टी ऑर एफ टी येतं, एफ ऑर एफ एफ येतं, एफ ऑर एफ एफ येतं, एफ ऑर टी टी येतं. आणि मग आठवा आणि पाचवा कॉलम आयडेंटिकल आहे. आपल्याला दिसते columns are 5 and 8 are identical, therefore this is logical equivalent. Similarly third one मध्ये आपल्याला P and Q implies or equal to P implies bracket Q implies or हा पाहायचा आहे. तर इथं पी क्यू आर आलेला आहे, त्यामुळं पहिला, दुसरा, तिसरा कॉलम महत्त्वाचा आहे. पी क्यू आर जर 3 स्टेटमेंट आलेले असतील तर 2⁵ = 8 पॉसिबिलिटी असतात. म्हणून आपण पहिल्यांदा पीला काय केले पहा, 4 वेळा टी, 4 वेळा एफ. सिमिलरली क्यूला काय केले पहा, 2दा टी, 2दा एफ, नंतर 2दा टी, 2दा एफ, असं 4 times T, 4 times F, 2 times T, 2 times F, 2 times T, 2 times F. Similarly third column R ला TF, 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 TF असे टोटल 8. P, Q, R झाल्यानंतर फोर्थ कॉलम आपल्याला P and Q पाहिजे, तो काढला. P आणि Q चा अँड घेतला. अँड मध्ये आपल्याला माहिती आहे डबल टी असेल तर टी, अदरवाईज एफ येतं. मग पी आणि क्यू कडेच पाहायचं, त्या कॉलमकडे, त्याचा अँड घ्यायचा. सिमिलरली पी अँड क्यू इम्प्लाइज आर घ्यायचा. इम्प्लाइज आर घेताना पहिल्यांदा पी अँड क्यू घ्यायचा. त्याचा इम्प्लाइज आर घेताना आपल्याला माहिती आहे टी एफ एफ असतं, बाकीच्या सगळे ठिकाणी टी असतं. मग टी एफ फक्त फोर्थ आणि थर्ड कॉलममध्ये तिसऱ्या वेळेस दिसतंय म्हणून तिथं एफ आलं, बाकीच्या ठिकाणी टी आलं. सिमिलरली क्यू इम्प्लाइज आर केलं आणि त्याचा पुन्हा 7th कॉलम घेतला आणि मग आपल्याला माहिती आहे 5 आणि 7 आर आयडेंटिकल. 5 आणि 7 आर आयडेंटिकल, therefore this is proof. Similarly sixth one मध्ये P implies ब्रॅकेटमध्ये Q or R आयडेंटिकल आहेत. P implies Q or P implies R. सिमिलरली इथं नंबर 1 पी क्यू आर आहे, त्यामुळं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलममध्ये पी क्यू आर लिहिलं आणि ठरल्याप्रमाणे 4 times T, 4 times F असं पीला, क्यूला 2 times T, 2 times F, 2 times T, 2 times F, आरला TF, TF, TF. आणि सिमिलरली फोर्थ वन, मग क्यू ऑर आर घेतलाय. ऑर म्हणलं की डबल एफ असेल तर एफ, अदरवाईज टी तयार केला. तसंच 5वा कॉलम तयार केला, 6वा कॉलम तयार केला, 7वा कॉलम तयार केला, 8वा कॉलम तयार केला. आपल्याला दिसते 5वा आणि 8वा कॉलम्स 5 and 8 are identical, therefore this is logical equivalence. Using question number 3 important आहे, आता आपण पाहिलेले. Using the truth table examine
whether each of the following statement is tautology or contradiction or contingency. नंबर 1 आपल्याला विचारले P and Q ब्रॅकेट कंप्लीट अँड ब्रॅकेटमध्ये नॉट P or नॉट Q. मग पी क्यूच आहे, आर नाही याच्यात. मग आपल्या ठरल्याप्रमाणे पी डबल टी डबल एफ, क्यू कॉलममध्ये टी एफ टी एफ, त्याचा ट्रूथ टेबल तयार केला. शेवटच्या कॉलममध्ये सगळे एफ आले. मग इथं ऑल द ट्रूथ व्हॅल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर एफ, हेन्स इट इज कॉन्ट्राडिक्शन. सिमिलरली सेकंड वन, truth value in the last column are not identical. TFFT TFTT आलेला आहे, hence it is contingency. Similarly third one मध्ये PQR आहे. PQR आलेलं म्हटलं की PQR लिहायचं आणि P मध्ये 4 times T 4 times F, Q मध्ये डबल टी डबल एफ डबल टी डबल एफ आणि R मध्ये TF असं 8 टाइम्स ते आलेलं असतं. त्याचा टेबल तयार केल्यानंतर आपल्याला लास्ट कॉलम मध्ये मिक्स दिसते. टी मेजॉरिटी आहे आणि एफ 2 टाइम्स आले, हेन्स इट इज कॉन्टिजन्सी. सिमिलरली फोर्थ वन, लास्ट कॉलमला ऑल टी आलेला आहे आणि ते टोटॉलॉजी होतं. अशा प्रकारे आपण पूर्ण टोटॉलॉजी म्हणजे काय, कॉन्ट्राडिक्शन म्हणजे काय, कॉन्टिजन्सी म्हणजे काय आणि कॉन्ट्राडिक्शन म्हणजे काय हे पाहिलेलं आहे. तर ट्रूथ टेबल तयार करताना तुम्ही construct the truth table for each of the following statement pattern. Exercise 1.2 मध्ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये टेबल तयार करताना 10 एक्झाम्पल आहेत. त्या 10 एक्झाम्पलचे ट्रूथ टेबल तयार करा. ट्रूथ टेबल तयार करताना आपल्याला टोटल तो जो टेबल आहे त्या टेबलचा उपयोग करायचा आहे. कोणता टेबल, तो एकत्र दिलेला आहे आपल्याला इथं हा टेबल. या टेबलमध्ये आपल्याला पी क्यू दिलाय, नॉट पी दिलाय आणि मग त्याचं पी अँड क्यू काढलाय, पी ऑर क्यू काढलाय, पी इम्प्लाइज क्यू काढलाय, पी डबल इम्प्लाइज पी काढलेला आहे. म्हणजे नॉट असेल तर नॉट पी कसा करायचा तिथं करून दाखवला आहे. पी अँड क्यू कसा काढायचा तो काढलेला आहे. पी ऑर क्यू कसा काढायचा तो काढलेला आहे. पी इम्प्लाइज क्यू कसा काढायचा, पी डबल इम्प्लाइज क्यू. हा स्टेटमेंट पॅटर्न निगेशन, ऑर, अँड, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज याचा वापर करून एक्सरसाइज 1.2 आपल्याला सॉल्व करायचा आहे, तो होमवर्कसाठी. आणि त्याचं बरंच सोल्युशन आपण नोट्समध्ये पण दिलेलं आहे. आणि मग क्वेश्चन नंबर 2, युजिंग ट्रूथ व्हॅल्यू प्रूव्ह द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विव्हॅलंट. प्रूव्ह म्हटल्यानंतर जिथं इक्विव्हॅलंट दिलंय तो कॉलम आणि पुढचा कॉलम दोन्ही आयडेंटिकल आलं पाहिजे आणि त्या कॉलमवरून आपल्याला लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स प्रूव्ह करावं लागतं. फर्स्ट क्वेश्चन झाला, सेकंड क्वेश्चन झाला. थर्ड क्वेश्चन मध्ये examine whether each of the following statement pattern is tautology or contradiction or a contingency. ह्याच्यात पण 10 एक्झाम्पल आहेत. त्याचा ट्रूथ टेबल तयार करायचा. ट्रूथ टेबल तयार केल्यानंतर आपल्याला लास्ट कॉलम मध्ये सगळे टी आले तर त्याला टॉटॉलॉजी म्हणायचं. सिमिलरली लास्ट कॉलम मध्ये सगळे एफ आले, ऑल एफ आले तर त्याला कॉन्ट्राडिक्शन म्हणायचं. आणि काही ठिकाणी एफ आलं, काही ठिकाणी टी आलं तर त्याला कॉन्टिजन्सी म्हणायचं. अशा प्रकारे तुम्ही एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करून ठेवायचा आहे. कॉलेज स्टार्ट झाल्यानंतर आपण चेक करू. अशा प्रकारे आपण हा 1.2 पाहिलेला आहे.